गुम गए दरियाओ सानू आवाज दियो, आवाज दियो। सानू रेत लटलिया नू आवाज दियो, आवाज दियो। डोब लहरां च सानू साज दियो। रेत साडी सतवें दरिया दी गवाह, वसदियां रहियां बसदियां हुंदियां रहियां पनाह। गुम गईयां पैड़ां दा सानू राज दियो, गुम गए दरियाओ सानू आवाज दियो, आवाज दियो। गुम गए दरियाओ सानू आवाज दियो। दोस्तों, अज असी 7th रिवर की दूसरी पेशकश लैके हाज़र होवांगे। तुसी सोच रहे होवोगे कि इन्नी लंबी गैर हाज़री, पर जिस दिन असी साडी टीम ने इस मकसद दे नाल असी सारे तुरे कि जिहड़ा 7th रिवर बहुत घट तुरेगा, अपनी चाल नाल तुरेगा तो कुछ वखरा लैके आवेगा। जिवें कि काम साडे ब्रह्मंड का हिस्सा है, इसनूं वखरियां करके नहीं वेख्या जा सकता। पूरे विश्व साहित्य नूं वाचिया जावे तां उहदे विच काम दा जिहड़ियां वख-वख डेफिनेशन आई वो सारा कुछ पेश हुंदा। अज साडी यही कोशिश आ कि साडे नाल जिहड़े विद्वान आए आ वो इहदे बारे गलबात करनगे। उंज भारती साहित्य विच ते भारती दर्शन विच जिहड़ा काम दा किन्ना असर आ, काम ते मोक्ष दोनों दियां वखरियां वखरियां परिभाषा ने। काम कुदरत ने साडे विच शामिल किया, काम नैचुरल आ ते मुक्ति दी साडी इच्छा हुंदी आ। काम ते मुक्ति दोवें वख वख धिरां ने ते इन्हां दा आपसी संबंध किस तरह वा अज असी यही तुहाडे कोल लैके हाज़र होवांगे। दोस्तों, हमेशा ही असी कुछ वखरा लैके आवांगे तो तुहाडे हंगारे दी भी उड़ीक रहेगी। दोस्तों, साडा अज दा विशा है भारती दर्शन च काम ते मोक्ष। इस गलबात च हिस्सा लैणगे साडे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर मनमोहन चंडीगढ़ तो आए ने, चिंतक, नावलकार, कवि डॉक्टर जोगिंदर कैरों, सबना जित्तियां बाजियां वाले, वो भी गलबात में हिस्सा लैणगे। साडे बहुत ही गंभीर चिंतक ते चिंतन करने वाले देसराज काली, जिन्हां ने कहानियां भी लिखियां, नावल भी लिखे, वख-वख विषयां ते विचार तौर पर अपना प्रोग्राम च हिस्सा भी लैंदे ने। तो अज दे इस विषय बारे मैं गुजारिश करांगा डॉक्टर मनमोहन होना नूं कि वो रोशनी पाउण ते गलबात की आपां शुरुआत करिए। भारतीय दर्शन दे विच काम जीवन का एक अहम हिस्सा है। जिहड़ा पुरुषार्थ है उहदे च अर्थ, धर्म, मोक्ष तो इलावा काम जिहड़ा है ये चौथा तत्त है, जिहदे आले दुआले जिहदे तो बिना जीवन का मनोरथ संपूर्ण नहीं है। पूरे विश्व दे विच काम बारे जां प्रेम बारे दो तरह के व्यू मिलते हैं। एक तो आशावादी व्यू है जिहड़ा प्रेम नूं सैलीब्रेट करता है, जश्न मनाता है। दूसरा निराशावादी दृष्टिकोण है जिहड़ा पितृकी और फ्यूडलिटी के प्रभाव हेठ काम उहदे वास्ते एक निखेध पर काम कई तरीकों नाल सैलीब्रेट किया गया।
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ। ਪ੍ਰਿਯ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਵਸਤ, ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਔਰ ਕਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਯ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਬੋਧ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਜਦੋਂ ਵਸਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਪੀਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਮਰਨ, ਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 7 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਅਕੀਦਤ, ਇਬਾਦਤ, ਜਨੂਨ ਤੇ ਫਨਾ। ਫਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਤਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2 ਵਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵਰਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ। ਦਵੈਤ ਅਫਲਾਤੂਨ ਤੋਂ, ਪਲੈਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੈਟੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਰੋਸ ਕਹਿੰਦਾ, EROS, ਇਰੋਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਸਤ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਵੈਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜ ਔਰ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਮੀਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਰ ਧਨ ਦਾ, ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੈਸ਼ਨਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਪ੍ਰਜਨਨ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਤੱਕ, ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਸੂਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਤਿਕ ਸੂਤਰ ਨੇਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 4 ਵਰਣ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਦੇਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਯਤਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਈ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੇ 7 ਪੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਯੋਨੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕੇ, ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਮਤ ਆਇਆ, ਯੋਗ ਮਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਆ ਪੱਧਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਬਾਗਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੋਨੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਯੋਨੀ ਪੂਜਾ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ,
ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਔਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਲੂਣ ਚੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਰਸਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਵੰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੋ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਖਕ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੈਕਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ, ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪਏ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸੰਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਤੱਕ ਸੂਫੀਆਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਮ ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ,
ਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ 12 ਰੂਪ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਲੱਤਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜੇਥੀਆ ਜਿਨ ਤਜੇ ਹੈ 12 ਹੈ ਬਾਟ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਹੈ ਬਾਟ ਭਏ ਸਭ ਲੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਓਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਜਾਪਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਸੀ ਜੀ, ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਜਾ ਬਾਲਮਾ ਬੇ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਆਰੀ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੁੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਚੁੱਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਚੁੱਤ, ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ। ਉਹਦੇ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਰੋ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਲਿੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮ ਲਈ ਕੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਦਿੱਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਭਰਪੂਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅੱਗਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਸਿਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੁੰਠਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਥ ਵਿਕਰਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰਸ ਔਰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੜਾਓ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਚੀਕੇਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਅਚੁੱਤ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਖਤਾਵਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਾਸ ਲੀਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਸਟ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੁਆਂਸ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਭਿੰਨ ਨੇ। ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਸਟ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਇਹ ਵੀ ਲਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੀਚੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਸੰਗੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੋਲੋਨਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ। ਅਪੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਬਲੀ ਔਰ ਸੁਡੌਲ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪੋਲੋ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਭਾਵਨਾ, ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਪੋਲੋ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਪੋਲੋ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲੇ ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਇੱਛਾ,
ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਵਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟ ਹੈ। ਸ਼ੈਵਾਈਟ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂਡਵ ਮਰਾ ਰੂਪ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦ્વੈਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰੂਪ, ਆਤਮ ਤੇ ਅਨਾਤਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਵਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੇ ਅਨਾਤਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਆਤਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਬਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਬਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੰਤਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂਤਰਿਕਿਜ਼ਮ, ਵਜਰਯਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ, ਮਦਰਾ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ, ਅਰਥ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਸਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਸਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾ, ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਰਹੋ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ 'ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਦਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਅਬਸਟੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੂਪ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਛਮੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਐਬਰਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ, ਸਾਡਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਨੁਭਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਅ ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਲੈਟੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੋਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਕਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਲ ਧੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਗਿਰਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਆਰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਤਸਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮੋਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੋਗਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਾਮੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਆਂਸ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਹੀ ਬਸ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਧਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰੇ ਝਿੜੀ ਜਿਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈੜ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੈਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਹਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਪੈੜ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜੈਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਯੈਸ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਮ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਸੰਭੋਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਕੁਵੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਸੰਭੋਗ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਆ ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਵੇਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀਰਾ ਬਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਸੰਭੋਗ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਾਇਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸੰਭਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਨਾਇਕਾ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ, ਕੋਕਾ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਸਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਿੱਥ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਸਬੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸਬੀਆ, ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਔਰ ਲੈਸਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੈਸਬੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈਸਬੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਲਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਰਿਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਬਲਾ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਧਾਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਖੱਬਾ ਜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਧਾਮੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਮਾ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਬਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਧਾਮਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਟੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠਕ ਠਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਬਲਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪਰਵ, ਤਾਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਲਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਥੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਇਤ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 8 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਭੀ ਮੰਡਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗ ਧਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਫਲੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਇਆ ਮਰਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਕਰ ਲਓ
ਪਲੇਟੋ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੈਡਰ ਆਫ ਅਸੈਂਟ। ਲੈਡਰ ਆਫ ਅਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਾਂਟ ਔਰ ਜੇਮਸ ਮਿਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨੋਸੀਅਸ ਔਰ ਅਪੋਲੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਬਲੀਕਲ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਬਲੀਕਲ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਲੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਨੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ, ਤੱਤਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਤੱਤ ਸਾਂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੱਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਤੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਤੱਤ ਸੀਗਾ, ਅਗਨੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਹਵਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਭੂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਯੂਟੋਪੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੂਟੋਪੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਟੋਪੀਆ ਮੀਨ ਆਸ। ਮੋਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਕਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਵਾਣ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀਪੋ ਬਹੋ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਖੁਦ ਜਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭੋ। ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਯੂਟੋਪੀਆ ਹੈ। ਯੂਟੋਪੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੋਪੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਯੂਟੋਪੀਆ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਕਰਨ। ਡਿਸਟੋਪੀਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਸਦਾਚਾਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਥਿਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਂਤੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ 2+2 4 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ 2+2 4 ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2+2 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2+2 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਲਪੇਬਲ, ਕੋਈ ਠੋਸ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਮੇਰਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਜੇ ਚਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਸ ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਾਣ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪਾਸਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਸਪੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਹੀ ਲੋਕ ਗਠਾਵੇ ਪਨਹੀ ਨਾ ਰਾਮਬੀ ਤਾਏ ਰੋਪਿਓ ਲੋਕ ਖੰਟ ਖੰਟ ਖਰਾਬ ਬੇਗੂਛਾ ਹੋ ਬਿਨ ਗਾਂਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਕੋ ਜਮਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜਿਓ ਰਘੁਰਾਈ ਔਰ ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮੁਕਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਏ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡੀਆਂ ਮੁਕ ਢੇਡ, ਹੁਣੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਪ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਥੂਲ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਚੇਤਨਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਰ ਵਾਕੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਿਲਦਾ, ਲੱਤ ਹਿਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਲੋ ਸਾਰਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ। ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਤੇ 8 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਬੈਰਾਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ
ਕਿਤੇ ਐਟ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਵਨਥ ਰਿਵਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਖਹਿਰੋਂ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਖਤਾਵਰ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ